राष्ट्रदेशे गोकर्णमण्डले परशुरामक्षेत्रे शालिवाहनशकाब्दे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिके अद्य पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतु अधिकज्येष्ठमासे शुक्लकृष्णपक्षेद्या सप्तम्यां तिथौ भानुवासरयुक्तायां शुभयोग शुभकर्ण शुभवार शुभचिरि शुभनक्षत्रयुक्तायां एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तरंग सायंकाले श्री गिरिजा परमेश्वर कल्याणोत्सवञ्च मृत्युन्मुखेन कारयिष्ये। गणपति मंडल शरीरे स्थिता शरीरं हृदये हृदयम्बजे अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनलोमे लोमसुस्थिताः लोमानि हृदये हृदयम्बजे अहमृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले स्थितः अहमृते अमृतं ब्रह्मणि स्थितः मूर्धा हृदये हृदयम्बजे अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि स्थितः हृदयम्बजे अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः अथात्मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् अथात्मानं शिवात्मानं चिन्तयेद्दुःखः त्रिलोचनं चतुर्बाहुं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं शुद्धस्फटिकसन्निभं नागयज्ञोपवीतं च कमण्डलुधरं देववक्षमालाधरं विभं वरदाभयहस्तं च नवज्जनवरप्रदं वृषभृष्ठसमारूढपुमादेहार्थधारिणं दुर्दन्तङ्गविरजनं शीघ्रं महव्याय ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ईशानमावाहयामि स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत्तो यावसानगं तावत्त्वं प्रीतिभावेन स्थिरो भव आभरणं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि ददाति अर्कजं भगवन्नागरव्यावृत्तं जवाणं वीराणि द्रोणपुष्पाणि चार्जयेत् ॐ पशुपते देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॐ उग्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि देवस्य देवस्य पत्नीं परमदाय जातपत्नीं कविं सम्राजपतिभिञ्जनानावासन्नावात्रं जनयन्त देवाः रात्रे शिखाये भषणामूर्माणि ध्यायेत् पशूरां गजनवर्णं पल्लवाजनत्रं नीलकण्ठविराजमानं चन्द्रशेखरं नेत्रं सायुधदृष्ट्वां प्रजानः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय पीठुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो प्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो प्रथमाय च नम आशवेजाय जनाय नमः शीघ्राय च हेभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च नमसागधेमते आरात्ते गोघ्रमुदपोरिषघ्नेक्षजद्वीराज सुन्नमस्ते ते अस्तु मध्यमाय च प्रगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धयाय च नमः सौभ्याय च प्रतिसर्याय च नमः तीक्ष्णेशवे स्वायुधाय च सुमने नमः सुर्त्याय च पथ्याय च नमः काट्यमाय नमो अग्रे वधाय दूरे मतीव्रे इमां रुद्राय च पुष्पदे विश्वं पुष्टङ्ग्रामे अस्मिन्ननादनं मृडाये तीर्थानि प्रचरन्ति जगावन्दो हिमिनः जगेतां तष्टभोजागं सज्जनोरुद्रावितस्थिरे तेषां सहस्रलोके वसन्नारदे नमो अष्टजातुधान्यः सौयस्ताम्रो वरुणपदमभ्रसुतमङ्गलः ये चैवागं रुद्राभिजोदिभ्यो दुन्दाभिभ्यश्च वो नमो नमः तन्वादेभ्यो सपतिभ्यश्च वो नमो 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 महद्भ्यक्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो निधिर्परामहेवतिं यथा दशमसत्यपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टङ्ग्रामे अस्तु मानोवधेः पितरं मोदमातरं प्रजामानस्तनुमो रुद्रवीरिषः मानस्तोकेतरदेवानायुषिमानोगोषुमानोश्वेषुरीरिषः वीरान्मानोर्दधामितोवधीरः विश्वन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्नौ
ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಮಹೇಶ್ उतेदं विश्वाभूतादिसदृष्टो मृडयाति न स्वाहा आदित्यात्मने श्रीरुद्रायेदं नमः यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रस्सु मङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशाखं भेड एमहो अतोजो नीलग्रेवो विलोहितः उतेनं गोप अदृशं नदृशं नुदहार्यः उते नमस्ते रुद्रमञ्जव उतोदैषवे नमः नमस्ते सुधन्वने बाहुभ्यामुदते नमः स्वाहा ॐ यागनिशिवं बभूवते धनुः शिवाचरव्याजातमतजानो रुद्रवृणजः स्वाहा ॐ याते रुद्रशिवा तनो रघोरा पापकाशिनी तयानस्तरुवाषन्दमजागिरिषन्ताभिजातशेषि स्वाहा विशुङ्गिरिशन्तहस्तेऽपि पर्षस्तवे शिवागिरित्रदाङ्कुरुमाहि गुंसेः पुरुषं जगत्स्वाहा ॐ शिवेन वदसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत्स्वाहा ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಕಂಠದಲ್ಲಿ ಆ ಚಮಕ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೋಮದ ಸತ್ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಇದನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರುದ್ರ ಆಹುತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾರಾಧನೆಯಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಮಗ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಜೋಷಸೇವಾವರ್ಧಂತರಾಂಗಿರಃ ಯಮ್ನೈರ್ವಾಜೇಭಿರಾಜನಗ್ಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ
ओजष्टमे प्रथमष्टमे प्रयतिष्टमे प्रसिरिष्टमे धीतिष्टमे क्रतुष्टमे स्वरष्टमे श्लोकष्टमे शिरावष्टमे श्रुतिष्टमे ज्योतिष्टमे सुमष्टमे प्राणष्टमे बालष्टमे व्यानष्टमे दुष्टमे चित्तञ्जम आधीरञ्जमे वाक्चमे मनष्टमे चक्षुष्टमे श्रोत्रञ्जमे दक्षष्टमे बलञ्जम ओजष्टमे सहष्टम आजुष्टमे जराजम आत्माजमे धनोष्टमे शर्मजमे वर्मजमेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे मनोजुंहिजमे शरीराणि च मे स्वाहा ज्येष्ठञ्जमनाधिपत्यञ्जमे मन्यश्चमे भावश्चमे वश्चमेऽम्भश्चमे क्षेमाचमे महिमाचमे मणिमाचमे प्रथिमाचमे पुष्पाचमे त्राखुजाचमे वृद्धञ्जमे वृद्धिश्चमे सत्यञ्जमे श्रद्धाचमे जगच्चमे धनञ्जमे वशश्चमे दिशिश्चमे क्रीडाचमे बोधश्चमे जातञ्जमे जनिष्यमाणञ्जमे सुक्तञ्जमे सुकृतञ्जमे वित्तञ्जमे वेद्यञ्जमे भूतञ्जमे भविष्यच्चमे सुगञ्जमे सुपथञ्जमर्धञ्जमर्धिश्चमे कृप्तञ्जमे कृप्तिश्चमे मतिश्चमे सुमतिश्चमे स्वाहा सञ्जमे मजष्टमे प्रियञ्जमे नुकामश्चमे कामश्चमे सौमनसश्चमे भद्रञ्जमे श्रेयश्चमे वस्यश्चमे जशश्चमे भगश्चमे द्रविणञ्जमे दन्ताचमे धर्ताचमे क्षेमश्चमे धृतिश्चमे विश्वञ्जमे महश्चमे संविच्चमे ज्ञात्रञ्जमे सोष्टमे प्रसोष्टमे धीरञ्जमे लजष्टमर्तञ्जमे मृतञ्जमे लक्ष्मञ्जमे नामयच्चमे जीवादुष्टमे दीर्घायुत्वञ्जमे नमित्रञ्जमे भजञ्जमे सुगञ्जमे शजनञ्जमे सोषाचमे सुतिरञ्जमे स्वाहा तमे सोदताचमे वयस्तमे रसस्तमे घृतञ्जमे वसुचमे सद्धिष्टमे सपीदिष्टमे कृषिष्टमे वृष्टिष्टमे जयित्रञ्जम औद्भिद्यञ्जमे रयिष्टमे राजस्तमे पुष्टञ्जमे पुष्टिष्टमे विभुजमे प्रभुजमे बहुजमे भूयिष्टमे पूर्णञ्जमे पूर्णतरञ्जमे क्षितिष्टमे कूजवाश्चमे नञ्जमे क्षुच्चमे व्रीहयश्चमे जवाश्चमे माषाश्चमे दिनाश्चमे बुद्धाश्चमे खल्वाश्चमे गोधूमाश्चमे वसुदाश्चमे प्रियङ्गवश्चमे नमश्चमे श्यामागाश्चमे दीवानाश्चमे स्वाहा अश्वाचमे मृत्तिकाचमे हिरण्यष्टमे पर्वताष्टमे सिकताष्टमे वनस्पतयष्टमे हिरण्यञ्जमे नष्टमे सीसञ्जमे त्रमुष्टमे श्यामञ्जमे हञ्जमे आपष्टमे वीरुधष्टम ओषधयष्टमे कृष्णवत्यञ्जमे कृष्णवत्यञ्जमे ग्राम्याष्टमे पशव आरण्याष्टजड्डेन कल्पन्तां वित्तञ्जमे वित्तिष्टमे भूतञ्जमे भूतिष्टमे वसुजमे वसतिष्टमे कर्मजमे शक्तिष्टमेऽर्थष्टम एमष्टम इतिष्टमे गतिष्टमे स्वाहा अग्निष्टम इन्द्रश्चमे सोमश्चम इन्द्रश्चमे सविता च इन्द्रश्चमे सरस्वती च इन्द्रश्चमे पूषा च इन्द्रश्चमे बृहस्पतिश्चम इन्द्रश्चमे मित्रश्चम इन्द्रश्चमे वरुणश्चम इन्द्रश्चमे त्वष्टा च इन्द्रश्चमे धाता च इन्द्रश्चमे विष्णुश्चम इन्द्रश्चमे श्विनो च इन्द्रश्चमे मरुतश्चम इन्द्रश्चमे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्चमे पृथिवी च इन्द्रश्चमे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्चमे द्यौश्च इन्द्रश्चमे दिशश्चम इन्द्रश्चमे ऊर्ध्वा च इन्द्रश्चमे प्रजापतिश्च इन्द्रश्चमे स्वाहा अगुंषुष्टमे रश्मिष्टमे दाभ्यष्टमेऽधिपतिष्टम उपागुंषुष्टमेन्द्रियामष्टम ऐन्द्रवाजमष्टमे मैत्रावरुणष्टम आश्विनष्टमे प्रतिप्रस्थानष्टमे शुक्रष्टमे मन्थेटम आग्रघणष्टमे वैश्वदेवष्टमे ध्रुवष्टमे वैश्वानरष्टम ऋतुग्रहाष्टमे दिग्राह्याष्टम ऐन्द्राग्नष्टमे वैश्वदेवष्टमे मरुत्तरीयाष्टमे बाघेन्द्रष्टम आदित्यष्टमे सावित्रष्टमे सारस्वतष्टमे भौष्टष्टमे पार्थिवतष्टमे हारियोजनष्टमे स्वाहा मिद्धष्टमे बर्हिष्टमे वेदिष्टमे दुष्टयाष्टमे सुलष्टमे कलशाष्टमे ग्रावाणष्टमे स्परमष्टमोपकाष्टमे धिषपटे च मे त्रोणकलशष्टमे वाजव्यानिजमे भूतपृक्तमगाधवरीयष्टमाग्देर्धञ्जमे हविर्धानञ्जमे गृहाष्टमे सदष्टमे पुरोणाशाष्टमे पचताष्टमे भृतोष्टमे स्वगाकारष्टमे स्वाहा अग्निष्टम
च इन्द्रश्चमे सोमश्चम इन्द्रश्चमे सविता च मे धर्मश्चमेऽर्कश्चमे सूर्यश्चमे प्राणश्चमेश्वमेधश्चमे पृथिवी च मे दिदिश्चमे दिदिश्चमे द्यौश्चमे षट्परिरङ्गुलज्योतिषश्चमे यज्ञेन कल्पन्तामृच्चमे सावचमे सोमश्चमे जजुश्चमे दीक्षा च मे तपश्चमे ऋतुश्चमे प्रपञ्चमे होरात्रयोर्भृष्ट्या बृहद्रथन्धरे च मे यज्ञेन कल्पेतागस्वाहा ॐ गर्भाश्चमे वत्साश्चमे त्रिविश्चमे त्रिवी च मे दित्यवार्चमे दित्योहे च मे पुञ्जाविश्चमे पुञ्जावे च मे त्रिवत्सश्चमे त्रिवत्सा च मे दुर्गवाच्चमे दुर्गौहे च मे वष्ठवाच्चमे वष्ठोहे च मे उक्षा च मे वशा च वर्षभश्चमे वेहच्च मे नट्वाञ्च मे धेनुश्चमे आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पादो यज्ञेन कल्पतां गानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा एकादशमे तिस्रश्चमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशमे त्रयोदशमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे षदिष्टमे त्रयोविंशतिष्टमे पञ्चविंशतिष्टमे सप्तविंशतिष्टमे नवविंशतिष्टमे एकत्रिंशत्तमे त्रयस्त्रिंशत्तमे चतस्रश्चमे अष्टौचमे द्वादशतमे षोडशतमे विंशतिष्टमे चतुर्विंशतिष्टमे अष्टाविंशतिष्टमे द्वात्रिंशत्तमे षट्त्रिंशत्तमे चत्वारिंशत्तमे चतुश्चत्वारिंशत्तमे अष्टाचत्वारिंशत्तमे वाजश्च प्रसवश्च विजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धजं यष्टियश्चान्यागतश्चान्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च स्वाहा मनुर्यज्ञदेर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगुंसि षड्विश्वे देवास्सूक्तवाचः पृथिवीमातर्मा माहिगुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुवदीन् देवेभ्यो वाचमुद्रासगुं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्तिः 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 मम मृत्युर्नश्यत्वाजुर्वर्धता हर नमः पार्वतीपतये हर हर सुरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलेदस्य यः परस्य महेश्वरः वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि ದೇವರಿಗೆ ಆದಿತ್ಯಾತ್ಮಕನಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವಾದಿ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರದೇವತಾ ಸಹಿತ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಯಜ್ಞ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಆಜ್ಯಮಿಶ್ರವಾದಂತಹ ತಿಲವ್ರೀಹಿ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭೀಷ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹವನದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರುದ್ರ ಮಂತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಅನುವಾಕವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಪಠಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಬನ್ನಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರ ಮುಗಿಯಲವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಬಹುದು. ಓಂ ಸತ್ಪಥೇ ದರಿದ್ರಂ ನೀಲಲೋಹಿತ ದಿವಾಗುಂ ರುದ್ರಾಯ ತಪಸೇಕ ಬರ್ದಿನೇ ಕ್ಷಯದ್ದೇರಾಯ ಪ್ರಭರಾಮಹೇ ಮತಿಂ ಸದ್ವಿಪದೇ ಚತುಷ್ಪದೇ ವಿಶ್ವಂ ಪುಷ್ಟಂಗ್ರಾಮೇ ಅಸ್ಮಿನ್ನನಾದುರಂ ರುದ್ರೋತನೋ ಮಯಸ್ಕೃಧಿ ಕ್ಷಯದ್ದೇರಾಯ ನಮಸಾ ವಿಧೇಮತೆ ಮಾನೋ ಮಹಾಂತಮುತಮಾನೋ ಅರ್ಭಕಂ ಮಾನ ಉಕ್ಷಂತಮುತಮಾನ ಉಕ್ಷಿತಂ ಮಾನೋ ಮಧೇ ಸ್ಫಿತರಂ ಮೋದಮಾತರಂ ಪ್ರಿಯಾಮಾನಸ್ತದುವೋ ರುದ್ರರೇರಿಷಃ ಮಾನಸ್ತೋಕೇತನ ಜೇಮಾನ ಆಯುಷಿಮಾನೋ ಗೋಷುಮಾನೋ ಅಶ್ವೇಷು ವೀರಿಷಃ ಮಾನೋ ರುದ್ರಭಾವಿತೋ ಮಧೇರವಿಷ್ಮಂತೋ ನಮಸಾ ವಿಧೇಮತೆ ಆರಾತ್ತೆ ಗೋಘ ಉದರೋಷಕ್ಧೇ ಕ್ಷಯದ್ದೇರಾಯ ಸುಮ್ನಮಸ್ಪೇತೆ ಅಸ್ತು ರಕ್ಷಾ ಜನೋ ಅಧಿಕ ದೇವ ಬ್ರೋಷ್ಯಥಾ ಜನಃ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛದ್ವಿಬರ್ಹ ಶ್ರುತಂಗರ್ತ ಸತಂಜುವಾನಂ ಮೃಗನ್ನ ಭೀಮಮುಪಹತ್ತುಮುಗ್ರಂ ಮೃಡಾದರಿತ್ರೇ ರುದ್ರಸ್ತವಾನೋ ಅನ್ಯಂತೆ ಅಸ್ಮನ್ನಿರವಮನು ಪರಿಣೋ ರುದ್ರಸ್ಯ ಹೇತೃವೃಣಕ್ತು ಪರಿತ್ತೇಷಸ್ಯ ದುರ್ಮತಿರಖಾಯೋಃ ಅವಸ್ಥಿರಾ ಭಗವದ್ಭಸ್ತನುಷ್ಯಮೇಧ್ವಸ್ತೋಕಾಶತಲಜಾನ ಮೃಗಜ ಶಿವತಮ ಶಿವೋ ನಃ ಸುಮನಾ ಭವ ರಮೇ ವೃಕ್ಷ ಆಯುಧನ್ನಿಧಾನ ಕೃತ್ಯಂ ವಸಾನ ಆಚರ ಪಿನಾಕಂ ಬಿಭ್ರತಾಗಹಿ ವಿಜಿತವಿದೋಹಿತ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವಃ ಯಾಸ್ತೆ ಸಹಸ್ರಗುಂ ಹೇತಯೋನ್ಯಭಸ್ಮನ್ನಿವ ಮಂಧುತಾಃ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಥಾ ಬಾಹವೋಸ್ತಪಹೇತಯಃ ಧಾಮೀಶಾನೋ ಭಗವಃ ಪರಾಚೇದಾ ಮುಖಾಕೃತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಯೇ ರುದ್ರ ಅಧಿಭೂಮ್ಯಾ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ವಧನ್ನಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಓಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಹತ್ತರನ್ನರೇಂತರಿಕ್ಷೇ ಭವಾಧಿ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ವಧನ್ನಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಶ್ರಿತಕಂಠಾ ಶರ್ವ ಅಧಃ ಕ್ಷಮಾಚರಾಃ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ವಧನ್ನಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಶ್ರಿತಕಂಠಾದಿವಗುಂ ರುದ್ರ ಉಪಶ್ರಿತಾಃ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ವಧನ್ನಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಓಂ ಯೇ ವೃಕ್ಷೇಷು ಸಸ್ಪಿಂಜರಾ ನೀಲಗ್ರೀವಾ ವಿಲೋಹಿತಾಃ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ವಧನ್ನಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಓಂ ಯೇ ಭೂತಾನಾಮಧಿಪತಯೋ ವಿಶಿಖಾಸಃ ಕವರ್ತಿನಃ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ವಧನ್ನಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಓಂ ಯೇ ಅನ್ನೇಷು ವಿವಿಧ್ಯಂತಿ ಪಾತ್ರೇಷು ಪಿಬತೋ ಜನಾನ್ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ವಧನ್ನಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಓಂ ಯೇ ಪಥಾಂಬಧಿರಕ್ಷಯ ಐಲಭೃದಾಯವ್ಯುಧಃ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ವಧನ್ನಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಓಂ ಯೇ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪ್ರಚರಂತಿ ಸೃಜಾವಂತೋ ನಿಷಂಗಿಣಃ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ವಧನ್ನಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಓಂ ಯ ಏತಾವಂತಶ್ಚ ಭೂಯಾಗುಂಧಶ್ಚರಿಷೋ ರುದ್ರಾವಿದಸ್ಥಿರೇ ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ವಧನ್ನಾನಿ
प्राचेर्दश दक्षिणादश प्रचेचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते न वृणयन्तु ते यन्दिष्पायश्च देष्टितं भोजम्भे दधामि ॐ नमो रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वातैषभस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणादश प्रचेचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु यस्तथोत्तेष्टितं भोजम्भे दधामि ॐ नमो रुद्रेभ्यो ये दिविजेषां वर्षविषभस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणादश प्रचेचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो वृणयन्तु ते यन्दिष्मोयश्च नो वेष्टितं भोजम्भे दधामि ॐ सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे न कामश्च मे कामश्च मे धूमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे त्रिवृणञ्च मे हन्ताच मे धर्ताच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संवित्त मे ज्ञाप्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे रामजञ्च मे देवादुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे शोषाच मे सुदिनञ्च मे ॐ एकाच मे तिस्रश्च मे पञ्चच मे सप्तच मे नवच एकादश मे त्रयोदश मे पञ्चदश मे सप्तदश मे नवदश एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे तदस्रश्च मे अष्टौच मे द्वादशच मे षोडशच मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे द्वादशश्च प्रसवश्च विजश्च क्रतुश्च सुभश्च ऊर्ध्वजभ्यष्टयश्चाञ्जनश्चाञ्जश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೋಮ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡಂತಹ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಗಾನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಗಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವವ. ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಭಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಈಗ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ರನೀಶ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗಾನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಗಾನವನ್ನ ಆಲಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां
नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विश्वन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जय विग्रहाभ्यां जम्भारिमुख्यैरविवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तहृदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहितं कराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणवपुर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अशुभापहाभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंभृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणबद्धहृद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् आदौ कर्मप्रसङ्गात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां विण्मूत्रामेध्यमध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदाः यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यतयति नितरां शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो बाल्ये दुःखातिरेको मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा नो शक्तेश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिताः जन्तवो मां तुदन्ति नानारोगादिदुःखात् रुदनपरवशः शङ्करं न स्मरामि
शिव 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 भो क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरैः पञ्चभिर्मर्मसन्धौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवति स्वादु सौख्ये निषण्णः शैवी चिन्ताविहीनं मम हृदयमहोमान गर्वाधिरूढं क्षन्तव्यो मे अपराधः क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चाधिदैवादितापैः पापैरोगैर्वियोगैः स्त्वनवसितवपु प्रौढहीनं च दीनं मिथ्यामोहाभिलाषैः भ्रमति मम मनोर्जुधूर्झटे ध्यानशून्यं क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाकृतं गाङ्गतोऽयं पूजार्थं वा कदाचित् बहुतरगहनात् खण्डबिल्वीदलानि नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धधूपैस्त्वदर्थं क्षन्तव्यो मे अपराधः क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो दुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिसितहितैः स्नापितं नैव लिङ्गं नोलिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैः कर्पूरदीपैर्विविधरसयुतैर्नैव भक्ष्योपचारैः क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहन प्रत्यवायाकुलाख्यं श्रौते वार्ता कथं ते द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गानुसारे ज्ञातो धर्मो विचारैः
श्रवणमननयोः किं निधिध्यासितव्यम् क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रच्युतरधनं प्रचुरतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो हव्यं ते लक्षसङ्ख्यैः हुतवः वदनेनार्पितं बीजमन्त्रैः नोतप्तं गङ्गातीरे व्रतजपनियमैः रुद्रजाप्यैर्न वेदैः क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो नग्नो निस्सङ्गशुद्धस्त्रिगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदितभवगुणो नैव दृष्टः कदाचित् उन्मन्यावस्थया त्वां विगतकलिमलं शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो हृद्यं वेदान्तवेद्यं हृदयसरसिजे दीप्तमुद्यत्प्रकाशं सत्यं शान्तस्वरूपं सकलमुनिमनः पद्मषण्डैकवेद्यं जाग्रत्स्वप्ने सुषुप्तौ त्रिगुणविरहितं शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मरहरे गंगाधरे शङ्करे सर्वैः सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तित्वत्कृत सुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलाम् अन्यैस्तु किं कर्मभिः किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम् ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यो मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज मनः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज मनः श्रीपार्वती वल्लभम् आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं
प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्रक्षकः लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवनं तस्मात् त्वां शरणागतं शरणदत्वं रक्ष रक्षाधुना करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनजनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे शिव शिव करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो रत्नसानुशरासनं रजतादिशृङ्गनिकेतनं सिञ्चिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतालयकसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर रक्ष पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावक दग्धमन्थनविग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष यक्षराजसखं भगाक्षहरं यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृत चारुमामगलुयवरं श्वेतनीलगलं परश्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये
वै यमः चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॐ नमो नमः शिवाय ॐ नमो नमो नमः शिवाय ॐ नमो नमो नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव 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 नमः शिवाय हर 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 नमः शिवाय भव 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 नमः शिवाय शिव 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 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರು ಕೂಡ ಈಗ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯ ಮಂಗಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ 12 ಶಿವಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಭಸ್ಮಾರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರುದ್ರ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಜ್ಯ ಮಿಶ್ರವಾದಂತಹ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಭತ್ತ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಆಹುತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಗಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಸೋರ್ಧಾರ ಎನ್ನುವುದು ರುದ್ರಹವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ಚಮಕಾನುವಾಕದಿಂದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅವನ ಶಿವತನು ಪ್ರೀಣನಾರ್ಥವಾಗಿ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ವಸೋರ್ಧಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಹುತಿ. ಅದು ರುದ್ರಹವನದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆಹುತಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ವಸೋರ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಿವತನು ಪ್ರೀಣನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ದೋಷಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಪರಿಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರು ಈ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ವಸೋರ್ಧಾರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ.
वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रथमश्च मे प्रजतिश्च मे प्रसिदिश्च मे धीतिश्च मे कतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्यामश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुरश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे धराज म आत्मा च मे तनोश्च मे धर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे अम्भश्च मे देवाज मे महिमाज मे महिमाज मे प्रतिभाज मे वर्ष्पाज मे द्रोघुयाज मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धाज मे जगच्च मे धनञ्च मे वशश्च मे त्रिशश्च मे क्रीडाज मे मोदश्च मे जातिञ्च मे जनिष्ठमानञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे सुमधञ्च मरुद्धञ्च मरुद्धश्च मे क्लप्तञ्च मे क्लिप्तिश्च मे मदिश्च मे सुमदिश्च मे वयश्च मे प्रियञ्च मे लुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविडञ्च मे धन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संवित्त मे रात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे लक्ष्मञ्च मे रामजश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भजञ्च मे सुगञ्च मे शजनञ्च मे सोषाच मे सुदिनञ्च मे ऊर्ज मे सोदृताच मे पयश्च मे रथश्च मे घृतञ्च मे मधुज मे दग्धिश्च मे समेदिश्च मे गृहश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रिञ्च औद्धत्यञ्च मे रयश्च मे रायश्च मे पुष्पञ्च मे वृष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भोजश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे सूयवाश्च मेऽन्नञ्च मे क्षुत्त मे ब्रेहजश्च मे जवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे उद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे वसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामागाश्च मे नीवाराश्च मे अश्वाच मे मृत्तिकाच मे गिरजश्च मे पर्वताश्च मे शिखराश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे जश्च मे सीधञ्च मे तमुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च मापश्च मे विरुधश्च म औषधयश्च मे कृष्णभज्यञ्च मे कृष्णभज्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च लज्जेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुज मे वसतिश्च मे कर्मज मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इदिश्च मे गदिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च व इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे किलो च म इन्द्रश्च मे मरुदश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे यौश्च व इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे पुंसुश्च मे रश्मिश्च मे ताभ्यश्च मे धिपतिश्च म उपाकुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्राघवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे बन्धी च म आज्ञजनश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वदीयाश्च मे बाहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सामित्रश्च मे सारस्वतश्च मे भौष्णश्च मे वाग्देवतश्च मे हारियोजनश्च मे विध्वश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे शिष्टियाश्च मे स्पृजश्च मे तमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिगमणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे भूतभृश्च म आसमनीयश्च माग्निध्वञ्च मे व्यर्थानञ्च मे ग्रहाश्च मे सदश्च मे पुरोणाशाश्च मे भजताश्च मे भृतश्च मे स्वगागारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेश्च मेधश्च मे पृथिवी मे दिदिश्च मे दिदिश्च मे द्यौश्च मे झक्परिरङ्गुलज्योतिषश्च मे रज्जेन कल्पन्तामश्च मे धामज मे स्तोमश्च मे
यजुष्ट मे दीक्षाच मे तपश्च मे ऋतुश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्वृष्ट्यार्हत्तथं धरे च मे यज्ञेन कल्पेतार्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रिविश्च मे त्रियवीच मे दित्यवार्त मे दित्यो हे च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावीच मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे दुर्यवार्त मे दुर्यो हे च मे वष्ठवाच्च मे वष्ठो हे च मे वृक्षा च मे वशा च मरुषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च वायुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् पादो यज्ञेन कल्पताम् ज्ञानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकाच मे तिस्रश्च मे पञ्चच मे सप्तच मे नवच मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे राजश्च प्रथमश्चाभिदश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धानव्यश्च यश्चाञ्जाजनश्चाञ्जश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च स्वाहा उषतो देवदेवान्तान् प्रेरयस्वे अग्ने सधस्थे वहमाना फलमाना हवेगुं शिवसुं धर्मं दिवमातिष्ठतानुस्वाहा ॐ यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वायोनिं गच्छ स्वाहा इमन्नो देवदेवेषु यज्ञ स्वाहा स्वाहा वादेभा स्वाहा देवेभ्यो गातुभ्यो यज्ञानेदं नमः ॐ सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयोगेरा कृतेन स्वाहा सप्तवद इदं नमः ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्धताम् पुनर्ब्रह्माणो वसुलीधरग्नैः घृतेन त्वं ननुवो वर्धयस्व सत्यास्तन्तु यजमानस्य नामा स्वाहा वसुलीधारेदं नमः सम्राजमतिथिञ्जनानाभासन्नाभात्रञ्जनयन्त देवा स्वाहा ईश्वानराज्ञय इदं नमः ॐ उदेन मुत्तरान्नयाग्ने घृतेनाहुता राजस्पोषेण समुद्रय प्रजया कथनेन च
तस्मै देवा अधिप्रबन्धयञ्च ब्रह्मणस्पतिः यस्माहृदा केरिणा मन्यमानो मर्त्यं मर्त्यो रोहवेमि जातवेदो यशो अस्मासु देः प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमस्या तस्मै त्वगुं सुकृते जातवेद उलोकमग्ने गृणवस्योदम् अस्तिनगं सपुत्रिणं भैरवन्तं गोमन्दकं प्रयन्नयते स्वस्ति देवेभ्यो गातुभ्यो यज्ञाय परमात्मने श्रीमन्नारायणाय तन्नमः ॐ नमस्ते हरसे ज्योतिषे नमस्ते अस्पर्शिषे अन्यन्ते अस्मत्तबन्धुहेतयः पावको अस्मद्भ्रगुं शिवो भव पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं मयि पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इदं मयि पूर्णाहुतिः
भवश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्वेदसादरम् श्रीविघ्नेश्वराय नमः निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः भाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः बलाय नमः बललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतद्धोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रम् पवित्रम् यो वेदारोस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೆಂಬ ಪಾತ್ರೆ ಬರಿದಾಗದೇ ಇದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳು, ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವೆಂಬಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೃದಯವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿಸಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರೇವ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಜಸ್ಸುರೈರಪಿ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೇ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಆತ್ಮಾತ್ಮಂ ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಸಹಚರಾ ಪ್ರಾಣಾ ಶರೀರಂ ಜಲಂ ಪೂಜಾತೆ ವಿಷಯೋಪಭೋಗ ರಚನಾ ನಿದ್ರಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಚಾರ ಪದಜೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಗಿರೋ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ಪದಖಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವ ಆರಾಧನಂ. ಕರಚರಣ ಕೃತಂ ವಾ ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ ಶ್ರವಣ ನೈರಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಪರಾಧಂ ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಶಿವ ಶಿವ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ. ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಸಂತರ್ಕದ ಪರಮ ಪಾವನವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಆ ದೈವಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಇದೀಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದೈವಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನತೆಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವೇದೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹದ ಫಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾವನವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ವೇದ. ವೇದೋಖಿಲೋ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದ ಏನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಯೋಹೋ ಯಹ ಅಲೌಕಿಕ ಉಪಾಯಂ ವೇದಯತಿ ಸ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಯೋಹೋ ಅಲೌಕಿಕಮುಪಾಯಂ ವೇದಯತಿ. ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಉಪಾಯ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ವೇದ. ಲೌಕಿಕವಾದ ಉಪಾಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಒದಗಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ.
ಡಾಕ್ಟರು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಶುಶ್ರೂಷೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆ ಔಷಧಿ ಪಥ್ಯವಾಗಿ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೌಕಿಕವಾದ ಉಪಾಯಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕವಾದ ಉಪಾಯಗಳು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದು ವೇದ. ಅಲೌಕಿಕ ಉಪಾಯಂ ವೇದಯತಿ ಸ ವೇದ. ಹಾಗೆ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಆಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಅದು ಸಾಫಲ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಗ ಗುಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಔಷಧಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧೈಹಿ ದಾನೈಹಿ ಜಪ ಹೋಮ ಸುರಾರ್ಚನೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಔಷಧಿ, ಆಮೇಲೆ ದಾನ, ಜಪ, ಹೋಮ, ಸುರಾರ್ಚನೆ, ದೇವತಾ ಅರ್ಚನೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆನುಕೂಲ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ರುದ್ರಹವನ. ರುದ್ರಹವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಚ್ಚತ ರುದ್ರೀಜಂಜಹೋತಿ ಯೈವಾಸ್ಯ ಘೋರಾತನೋಸ್ತಾಂ ತೇನ ಶಮಯತಿ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕೃತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ ರುದ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ರೋದಯತೀತಿ ರುದ್ರ, ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಘೋರ ರೂಪಿಯಾದ ರುದ್ರತಮವನ್ನ ಘೋರತಮವನ್ನ ಶಾಂತಿಗೊಳಿಸುವುದು ರುದ್ರ ಜಪ, ರುದ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ, ರುದ್ರ ಹವನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯದ್ವಸೋರ್ಧಾರಾಂಜಹೋತಿ ಯೈವಾಸ್ಯ ಶಿವಾತನೋಸ್ತಾಂ ತೇನ ಪ್ರೀಣಾತಿ. ಇದು ವೇದ ಹೇಳುವ ಉದಾಹರಣೆ. ಏನು? ವಸೋರ್ಧಾರ ಆಹುತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತುಪ್ಪದ ಧಾರಾಕಾರವಾದ ಆಹುತಿ. ಈ ಆಹುತಿಯಿಂದ ಅವನ ಏನು ಮಂಗಳಮಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಏನುಂಟೋ ಅದು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಲ ಶುಭ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ ಶಿವನಾಗ್ತಾನೆ. ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಶುಭ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಶಿವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವವ. ರುದ್ರ ಮಂತ್ರದ ಆಹುತಿಯಿಂದ, ರುದ್ರ ಮಂತ್ರದ ಪೂಜೆಯಿಂದ, ರುದ್ರ ಮಂತ್ರದ ಜಪದಿಂದ ಪರಮಶಿವ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂತರ್ಕದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಹವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಟಪ ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂಟಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆ ಉಮಾ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶಿವನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ರುದ್ರ ಹವನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಸಂಪ್ರೀತನಾದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯರ ವಿವಾಹ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಸಂಪ್ರೀತನಾದಂತಹ ಪರಮಶಿವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಮೇತನಾಗಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಆ ಶಿವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಕೋಟರಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಜಾತಕ ರೀತ್ಯ ಸೂಚಿತವಾದ ಏನು ದೋಷಗಳುಂಟೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೀಯದ ದುರಿತ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಐಕಮತ್ಯದಿಂದ ಸಾಗುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ಅರಸು ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಉಮಾ ಸಹಿತನಾದಂತಹ ಪರಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. वृक्षेषु वृक्षेषु ये ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा सस्पिञ्जरा वृक्षेषु ये ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा वृक्षेषु सस्पिञ्जरा सस्पिञ्जरा वृक्षेषु वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा नीलग्रीवा सस्पिञ्जरा वृक्षेषु वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा चम्पदर्वाचो वाचस्पदर्वाचम् पदर्वाचम् वाचम् पतिष्पदर्वाचमद्याद्य वाचम् पतिष्पदर्वाचमद्य वाचमद्याद्य वाचम् वाचमद्यस्पदातिस्पदात्यद्य वाचम् वाचमद्यस्पदाति अद्यस्पदातिस्पदात्यद्याद्यस्पदाति नो नस्पदात्यद्याद्यस्पदाति नः स्पदाति नो नस्पदाति नः न इति नः. अग्नेवर्चो विहवेष्वस्तु भजन्तेन्धानास्तनुवं पुषेम मह्यन्नमन्तां प्रतिशस्ततस्रस्तयाध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देव विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो ವಿಷ್ಣುರಕ್ಷಿಃ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ರುದ್ರಯಾಗ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಭವ್ಯವಾದ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೆವರು
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಗಳು ಕುಡುಪು ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತೊಟ್ಟತೋಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿಗುರುಪಾದೆ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸುಣ್ಣಾರಬೀಡು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಮುನ್ನಿಪ್ಪಾಡಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಿಯಾಲ ಮಂಟಮೆ, ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಸೈಗೊಳಿದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದೂರು ಮುರತ್ತನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಣಿಲ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರಣ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಕೆ ದಡ್ಡಂಗಡಿ, ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲು. ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಇವರು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭಾಭವನದ ಒಳಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಅರಸ ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತರ್ಕ ಮಾಡದ ಭವ್ಯವಾದ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ಬಂಧುಗಳು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಅರಸ ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತರ್ಕ ಮಾಡದ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಅರಸ ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತರ್ಕ ಮಾಡದ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಭವ್ಯವಾದ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೆಯೂರು ಮಠ ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ಬಂಧುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭಾ
ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡೆಯೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೇವರು. ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್, ತಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಗಳು, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತೊಟ್ಟತೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಳ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀಂದ್ರ ಮುನ್ನಿಪ್ಪಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಳ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆಯಾಲ ಮಂಟಮೆ, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದುರು ಮೊರತನೆ, ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಕೆ ದಡ್ಡಗಡಿ, ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲು ಇವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ದೇವಿ, ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ ಪರವೂರ ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ. ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ಧಂತ ನಾಲ್ಕಾರ ಮನೆಯ ನಡುವೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ನಮ್ಮ ಸಂತರು. ಶ್ರೀ ಹರಸಮುದ್ರ ದೇವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ರುದ್ರಯಾಗ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಂಡಂತಹ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡೆಯೂರು ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ. ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸುವಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡೆಯೂರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಯತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡೇವರು. ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಗುರುಗಳದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಂತರಿಕಕ್ಕೂ ಕೊಂಡೇವರು ಮಠಕ್ಕೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಹಳ ಒಂದು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಾಗಬೇಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ
ಇವತ್ತಿನ ಧರ್ಮಠಾವಣೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡೆಯವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಾರಿಗಳು ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರ್ಗದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿ ಕುಡುಪು ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯರಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಸಂತರ್ಕ ಇವರಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜೆ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂತರ್ಕ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್, ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಹೌದು, ದಾನಿಗಳು ಹೌದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರರು ಹೌದು. ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಲಾಶಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಐಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಪೈ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗರಿವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮವರೇ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತೊಟ್ಟತೋಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತೊಟ್ಟತೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಳ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಣ್ಣಾರಬೀಡು. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇವರಿಗೆ ವಿಠಲ ಟೈಲರ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಂ, ಯಾಮಿನಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಟ್ಟ, ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಮಣ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಂ ಇವರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಿವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮವರೇ, ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಮುನ್ನಿಪಾಡಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ವಿಶೇಷ ಸರಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮುನ್ನಿಪಾಡಿಯವರು, ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ
ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಮುನ್ನಿಪ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿದಾರ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರು ಅತಿಥಿಗಳು ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಸೋಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯೂ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಳ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಳ ಇವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ದಡ್ಡಂಗಡಿ ತರವಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ದಡ್ಡಂಗಡಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿಕೆ ದಡ್ಡಂಗಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಯಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನೂರು ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪರಗಜೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಯೋಗೀಶ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಳೂರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥ ಪರ ಊರ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಿಂದ ಬರಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ, ವಂದನೆಗಳು. ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷ ಭಂಡಾರಿ ದಡ್ಡಂಗಡಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಇಂದಿನ ನೂತನ ಸಭಾಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡೆಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೆವರು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಗಳು ದೀಪವನ್ನು ಅರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶಾಂಭಟ್ ಇವರು ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರುಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲಿವರು ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಅರಸು ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳೆಚಿಲಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಉಚ್ಚ ಎಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರನು ಕೊರೊಂದು ಇಣಿತ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಉದಿಪಣಲೇಸಿದ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಕರುಣಿಸಾದರು ಇತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಣಿನ ಪಾರಾವಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯತಿವರ್ಯಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಧೀಮತೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿದೂರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ. ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ
ಪಾರಿಜಾತ ತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನ ನಂದನಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣವತಿ ಆತನಿತ್ತೇನೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಲ ಬೆಳಗದ ಆತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ಬಂಜಿಡು ಬಡವದ ಅಜನಾಪಣಂಚನ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂದೆ ಐಕಾದೆ ಭೋಜನಾಲಯ ಇಂತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂದೆ. ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಡವು ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡುಗೆ ಬಡವುಡು ರಡ್ಡು ರೀತಿಯ ಬಡವು ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಬಡವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಶಾರೀರಿಕ ಬಡವು ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಬಡವು ಎತ್ತು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಂತದ್ದು ಉಣ್ಪುಣಿನ್ ತಿನ್ಪುಣಿನ್ ಮಂತೊನ್ಬ್ಯಾಯಿ ಅಂಡ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ನುಪ್ಪು ಬೋಡು ನಂಗೆ ಪೊಗುಳ ಗೇನದ ಬಡವು ಮಾಜಾವಡಾಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ಉಂಡು. ಅಂಚದಂಗೆ ಗೇನದ ಬಡವು ಮಾತ್ರ ಏಪಲ ಆವೊಂದು ಪೊಡು. ಶಾರೀರಿಕ ಬಡವು ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಮರ್ದು ಗೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಅವಡ ನೀಕೊಂತ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೊಡ್ತನಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಏನು ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಗೇನದ ಬಡವು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಏಪಲ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂಡು. ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇಂಚ ಬೋಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಸಂಕಲ ದೆಯ್ಯೋದ ಪರಿಸರತ್ವನ ನಂಗೆ ಅಂದಾಜಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಬೋಡು ನಮ್ಮಡವಂತೆ ಕೊರತೆಗಳು ಅವಳಿ ಒಪ್ಪಣೆ ಇಂಚ ಸಂಘಟನೆ ಆಂಡ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ದಿಂಜ ಸಮಯ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ನಿನಕ್ಲೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪನಿಕ್ ಒಂಜಾತು ಒಯ್ಪು ತಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಅಂತ ಏನು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ಬೈದೆ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹನ ನೇನೊಂಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತನೇನೆ ಅಂಟುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ರುದ್ರ ಯಾಗ ಮಲ್ತನೆ ಇಂಚ ಅಂದೊಂಜು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೆ ಸಂಪನ್ನತೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂದೆ ನೆನಲ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡು. ಅವು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಎನಿಪಿನೊಂಜಿ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಉಂಡು. ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದ್ಪಂಡ ಬೇತೆದ ಅಲತ್ತವು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣನೇ ಈಗದಾಲ ಸಂಶಯಗಳಿಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿದೆ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆವಡು. ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಕೋತೊಂದು ಪೋಪುನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಮೂಳರ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ್ಪೊಂಡ್ಲಿ 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟು ಅಂತ. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಒಂದು ಪುದರು ಉಂಡು. ಏಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಮಂತುಕುಲ್ಲದೇರು ಮುಲ್ಪ 5 ಜನ ಉಂಡು 12 ಪಡು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯಿಂದಕೆಂಡ ಬದುಕಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಪ್ಪುಣೆ ಐನು ಬುಡ್ದುದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಮಾತೃ ಪಿತೃ ಅಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಗ್ರಹಿತೊಣ್ಣಾಕ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ನೇನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿತೊಣ್ಣಾಕ್ಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಈತೆ ಮಾತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಳು ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳೆರ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಳು ಇಜ್ಜೇರು. ಎರಡನ್ನಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಳು ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದಕ್ಕೇನೆ ಇಜ್ಜ ಅವು ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ರಗಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಕೊಡೋದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಡದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪರತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ಏತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪರತ್ತು ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪನ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಚಿ ಪರತ್ತು ಬೋಡು ಪರತ್ತನ್ನ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಪರ ಬೇರನ್ನ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಪರಬೇರನ್ನ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂತ. ಪರಬೇರಿನ ಮರತನ ನಂಗೆ ಅಪಾಯ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಕೋಶ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನಂಗೆ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಕೋಶ ಅಕ್ಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ಅವು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೊದಲುಪ್ಪುಣೇನೆ ಅಕ್ಲನ ಕೈಟುಂಡು ಅಕ್ಲ ತಿರುಪಾಯಿನ ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬದಲಾತನು ಮತ್ತು ಐಗು ಪಿದಡ್ದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಐಗು ಪಿದಡ್ದ ಏನು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುಂದು ಅಂತೀರಿ ಒಂದೆ ಎಂಚಿನ ಬಡ ಅವು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೀಚರ್ಲ ಬರ್ರಿ ಶುರು ಆತಿರಂತ ತೂಯನ್ ಕುಂದಾಪುರದಂಚ ಶಾಲೆಡೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಬೈದರಿಗೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕೆಣ್ಣೆಗೆ ಮಾತ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಬಿ ಪೀಂಟ ಉಜ್ಜೇರು ಬೆರಿಕ್ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುಜೇರು ಅತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಜ್ಜ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜೋಣ್ಕ ಅಂಡ ಕೆಣ್ಣೆಗೆ ಮಾತ ಉತ್ತರಗಳು ಏತು ಸರಿಯಿಂದ ಬಕ್ಕತ್ತು ಓಡಾತೆ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಮೀಟ್ಲ ನಮ್ಮಡ IT ಬಿಟಿಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಮಾತ ಜನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ದಾಂಡ ಮಿಯ ಪೊಗ್ಗುದಿಲ್ಲ ಆಗಿ ಪೊಗ್ಗುದು ನೂಳಾಗಿ ಜನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಮನ್ಪಳೆ ರಿಯ ಮನ್ಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು 100 ಜನ ಮನ್ಪಳೆ ಮನ್ಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇದು ದಾಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಒತ್ತುಂಡು ದಾಂಡ ಬಾಕಿಲು ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು
ಇತ್ತ ಐಡದಲ್ಲಿ ದುಂಬರಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ರೊಬೋಟ್ ಇಂಪಿನ ಇವರು ಇದೆ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಪೊಡಿಯುವಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಓಡಾಂಡ ಆಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದನ್ನು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತನನು ಮರಪೊಡ್ಚಿಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕವಾದ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಸಾದಿಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚನೆ ಕೆಲವು ಅಂಚಾಂದು ನೀನು ಒಪ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ನಾನು ಪಂಪಣಂಚು ಒತ್ತು ನೋಡು ಬೊಡ್ತನದಾಯ್ತ ಪಿರೋಡಿ ಪೋಯ್ಜನ್ ನಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ಜಂದಣ್ಣ ನಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಏತು ಬೋಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಉಂಟು ಅನಗತ್ಯತೆ ಏತು ಬೋಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು നമ്മുടെ ದೇವರ ಬಗೆಗೆ ಭಕ್ತ ದೇವರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ಅಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದಾನೆ ಹತ್ತಿನ ಕೆಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರು ಆತನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏಪ ವ್ಯವಹಾರ ಆಂಡ ಅವಾಗ ಬದುಕಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ವ್ಯವಹಾರ ಆಂಡ ಬದುಕು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಂಡ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಪಣಿ ಇತ್ತು ಮೀರೋಡು ನಮ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳೇನು ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಬದುಕಿಡು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಕೋತೊಂದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತೇರಿನಕ್ಲ ಪಾತ್ಯರ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ಮಣ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮುಳ್ಪದ ಜವಣೆರೆ ಕೂಟಗು ಏನೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಜವಣೆರೆ ಕೂಟಗು ಈ ಜವಣರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉದಿಪುಂಡು ಏನು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಣ್ಪೆರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಣ್ಪಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಲೇರು ಏನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಇಡೆಗೆ ಅನ್ ಬೈದೆ ಈತಲಾಯ್ಕದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಣ್ಪೆರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಂಡವು ಆ ಕಾಲಡು ಸಾಕಾರ ಆತನ ನಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮೇಕ್ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಒದಗದು ಬೈದನು ಅಂತ ಜವಣೀರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಒಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಟಿರೋ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಶ ಕಟ್ಟಿರೋ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಪಗಪಗ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಆ ಒಂದು ಬರಡು ಆಯ್ತ ಮೂಲಕವಾದ ಬದುಕಲ ಗಟ್ಟಿಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯಿರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ನಡಪಂಡು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಗೊಳ್ಳಾಡಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ತಿರುಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಜ್ಞವು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರಲಿ ಮೂಜು ರೀತಿದ ಉಂಡಿಗೆ ಇಟ್ರಿ ಅವು ತಾಮಸೊಪ್ಪು ಸಾತ್ವಿಕೋಪ್ಪು ರಾಜಸೊಪ್ಪು ಅಂಡ ಯಜ್ಞೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಪಸ್ಸಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚಾಂದು ದಾನಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ರಾಜಸಾದು ಪೆರೆಗು ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನದ ಸಾಧಿಗಳೇ ಅವೇ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ವಿನಿಪಿನವು ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನದ ಸಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡದಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡಿ ಯಜ್ಞನ ಮಾತ ಮನ್ಪಣಿತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುವಸ್ತುಗಳೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಆಹುತಿ ಕೊರಿಯರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ನಡಪೋಡು ಐಕಿ ಅಂತರ್ಯಜ್ಞ ಅಂದು ನೆನೊಂದು ಪುದರುಂಡು ಉಳೈಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಅಂತರ್ಯಜ್ಞಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಬಾಹ್ಯದ ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡಪೊಂದು ಪುಣೆ ನಿಜಾರ್ಥೋಡು ಅಂತರ್ಯಜ್ಞಲ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೊಡು ಐಕ್ ನಂಗೆ ಗೇನ ಎನಿಪಿನವು ಬೋಡು ಗೇನ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಬದುಕಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಯೊಂದು ಈ ಮೇಡ್ದು ಆಮೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಒಳ್ಳೇರು ಸ್ವಾಮಿನೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಕುಳ್ಳಾದರೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ದೂರ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಓ ಆ ತರಿಟ್ಟು ಓ ಈ ತರಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳು ಪಾವುಂಡೆ ಉಂಡು ಅವದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಯಜ್ಜಿಂದು ಕೆಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲೊಂದು ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಾದು ಮುಲ್ಪೈತೆ ದಿಟ್ಟಿ ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನೇ ಬೈಕುಣಕ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಂದು ಪುದರುಂಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಕಾರಣ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಿಪೋಡಾಂಡ ಇನಿ ಯಾಗ ಮಂತನಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ಮಂತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರಿಂದ ಪಣ್ಯರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅರೆಗೊಂದು ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ವತ್ತುಲುಂಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದುಮ್ಮು ತೆರಿಪವಣಂಜು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೆಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಐಕಿ ಅಂತ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಪಣ್ಣೆ ಐಕು ಪಡೋದು ಬಕ್ಕದ ಅಲೆಜ್ಜೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಜು ಸಮಾಧಾನ ಎಂಚಂದಿಗೆ ನೀಗ್ಲ ಊರ್ದಾರು ನೆರೆ ಕರೀತಾರಂದು ಪಣ್ಣೆ ನೆನಾತು ಸಂತೋಷ ಉಂದು ನೀಗ್ಲ ಊರ್ದಾರು ಅಂತೆ ನಿಜವಾದ ಎರಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾತು ರೂಪ ಕೊರಡುಂದಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೇರಿ ಎರಡು ವಿಗ್ರಹ ತೋಜು ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು ಅವು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಉಂಟು ವಿಶ್ವಾಸಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ತಿರಿತೇನೆ ಇಂಕ ಅನುಭವಗಳುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿಲ್ಲ ಅಂದು ವಿದ್ವತ್ ಇತ್ತನೇ ಯಾರಂದು ಪಣಿಯರಿಗೆ ಒಂತು ಪೊಡಿಗೆ
ನೆನೊಂಜಿ ತಾಟಿಲ ಪಾಡು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡು ಇಂಚಿನ ಸರಳತನದ ತಂತ್ರಗಳಂತೂ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜೆ ಒಳ್ಳ ಅರೆ ಅನಾತೆಗೂ ಪೇರು ದಾಲ ತುಳಿಗೆ ಎಂಚುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ నేను ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪೋಜೇರಾರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಜನ ಉಳೇಡ ಆತ ವಿಷಯಗಳುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ವತ್ತುಂಡು ನೆನೊಂಜುಂಡು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಪಡು ದೇವಲ್ಯದ ದಾಲಾಂಡ ತಂತ್ರಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಮಾತ ಬಾರಿ ದಿರ್ತನ ಕೈ ಎಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಎಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆದು ಮುಟ್ಟುಡ್ದು ಅಂತಿರುವೇನು ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಅಂಚಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾರಡ ಇಂಚಾವಡದನ್ನು ಇಂಚನೇ ಆವಡು ಐಟದಲ್ಲ ರಾಜವಂತನೇರೆ ಅವ್ರು ಬರ ತಿಕ್ಕುಣಾರಲ್ಲ ಹತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ನೆನೋರುಳ್ಳೇರಿ ನೀವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪುಡದಾರು ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ತಾಟೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಡೋಡು ಯಾರು ಕೈ ಪಣ್ಣವಳು ಬಹುಶಃ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಾಪು ನೆನಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದ್ಯಾಣದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ ಆರು ದುಂಬೋರಿದು ಒಂಜಾತು ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಐನು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತು ನಂಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಸಂದೋಡು ತಾಟಿದ ನಂಜಿ ಪಾಡೋಳೆ ಅರೆಗಿದಾಳ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರಿಂಚಿನಾರು ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಏಪ ಬೋರ್ಡ ಕೋಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪಿರಾರು ದಾಲ ಬುಡುಪುಜಿ ರೈಟ್ ರಾಜಿಜ್ಜಾರಡ ಓಳ ಕೋಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ದೆತ್ರಗೈನ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಅವು ಬದುಕಿಡ್ಲ ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಕೋಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವೊಂದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ದಿವೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಣದ ಏನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತಾಬೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಋಷಿಕಳು ಆರು ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎದುರುಡು ಜನಕನ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಯಜ್ಞವಲ್ಕಿಯರ್ ಪಂಪೆರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಜನಕ್ಕೆ ಬನ್ಪೆಗೆ ಕತ್ತಲಣ್ಣಗೆ ಕಂತು ಬೆರತ್ತ ದೇವರು ನೇಸರ ದೇವರು ಕಂತು ನೇಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡು ಆತು ಪೊರ್ತನಾಗ ಯಜ್ಞವಲ್ಕಿಯರ್ ಬನ್ಪೆರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಯ್ಯೋ 6 ಅಮಾಸದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆರಿ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಯ ಎನಿಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಕಾರಣ ಅಮಾಸೆಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜತ್ತ ದಾನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಡರುಂಡತ್ತ ಒಂಜಾತು ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಹೊಳೆಯತ್ತ ನಂಗೆ ಐದು ಬೊಲ್ಪು ಹಾಪುಂಡತ್ತ ಒಳ್ಳ ಪಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಪಾತ್ರಗೂ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ದೀಪದ ಒಂದು ಪರ್ತಿದ ತುಂಡುಗಳು ಮುಗಿದು ಪೋಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಆಜಿಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜತ್ತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಶಬ್ದಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಯ್ದು ಬಲ್ಪು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತು ಬರ್ತಾನಾಗ ಯಜ್ಞವಲ್ಕಿಯರ್ ಪಂಪೆರಿಗೆ ವಾ ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲಾವು ఆయన ಉಡಲ್ದೇ ಒಂಜಿ ತುಡರುಂಡು ಐಕೆ ಉಡಲ್ದ ತುಡರಂದು ಪುದರುಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ನೆನಂಜುಂಡು ಅವು ಪೊತ್ತುಂಡ ಯಾರು ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪಾಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೊಲ್ಪಾಪುಣೆ ఆయన ಉಳೈದ ಬೊಲ್ಪು ಸರಿಯಾವಡು ಅಂಡ ಪಿದೈಡ್ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಾತು ಕರಿ ಬಣ್ಣಗ ರಟ್ಟ ಬೆರತ್ತ ಐಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಒಂಜಾತು ಬೊಲ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ಬರಡುಂದ ಅಂಡ ಆ ಕರಿನ ರಟ್ಟ ಅವಡು ಅಂಚಂದು ಉಳೈಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಕರಿ ಬರ್ಪುಣೆಯಿಂದ ಉಂಡು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಾದಿಗಳು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಉಳೆಲ್ಲ ಕರಿ ಕಟ್ಟುಣೆ ಎಂದುಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ರಟ್ಟ ಅವಡು ಐಕ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನೆನಂಜು ಪುದರುಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಂತ್ಯನ ಬದುಕಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ತೇರಿನಕ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸದ ಆಯೋಜನೆ ಆತಂಡೆ ನನ್ನ ಒಂಜಾತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಉದ್ದಾನದಾನದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಂದು ಇನ್ನು ಸೇರಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಳ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಪುದಿಪಾವಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೋಕಡು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನಂಗೆ ಆವಡು ಒಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿದು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಐಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಏರು ಅಂದು ಕೆಂಡ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವುದು ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಪಾತ್ರೆರುಂತಾವೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವದ ಶರಣಾರ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪರಕ್ಕಜಿಯವರು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲ ಇವರು ಶಾಲು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುದ್ಧಾರಕ, ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರಾಧಕರು, ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರರು, ಸಂತರ್ಕ ಮಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್
ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಸಮಯ ಗೌರವದ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 671-323 ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ರುದ್ರಯಾಗ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅನನ್ಯ ಆರಾಧಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆ ಭವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಕೇವಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರದೆ ಕಲೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಕಲಾಪ್ರೀತಿ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕದ ಮೌನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಯ ರಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಶ್ರೀ ಅರಸು ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತರ್ಕ ಮಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಅಗಣಿತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಭವ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಸುದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕಲೆಯ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಕಲೆಯೇ ಕಾಯಕ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ನಂಬಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯು ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದ ಶ್ರೀ ಅರಸ ಸಂಕಲ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸೇವೆ ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಅರಸ ಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತರ್ಕ ಮಾಡ. ಇದೀಗ ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೆವರು ಶ್ರೀಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯವಾದ ಪೇಟವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಕಲಾವಿದರ ಕಾಮಧೇನು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್, ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಪೋಣಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಣ್ಣು ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದು ಕರಾವಳಿ ಕಲಾಲೋಕದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭವ್ಯ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಬ್ಬರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಚಾರದ ಯಾವ ಆಡಂಬರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಲೆಯ ರಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾರಥಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಕರತೊಡದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಆಸೀನರಾದ ಕೊಂಡೆವೂರು ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದರೆ ರುದ್ರಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಪರಕಜೆ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಅರಸ ಸಂಕಲ ದೈವದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದವನ ಕೈಗುಣ ಕೂಡ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅಂಶ ಜನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಉಭಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದವ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹತಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಕೇವಲ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಾಗದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಡೆವೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪರಕಜೆ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನನಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ
ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಣದಾಳದ ಮಾತಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಂತಹ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಕೋಡಿ ಬಲಿಬರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಗಣ ದೇವರಾಯನ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ ದೈವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇಂಥ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪರೂಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೈಕಲ್ಲ ಬತ್ತದನಾಗಲಿ ರುದ್ರಯಾಗ ಇತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಂತ್ರಿ ಪರಿಯರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವೇನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾಯಿರು ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈಯಾಡಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಡು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾದಾರವಿಂದವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಅತಿಥಿ ಬೈದೇರ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಯಾನ್ಲ ಎಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಶಾಂಭಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದಾರು ದಾಲ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಪಂಡೇರ್ ಅರವಿಂದ ಹೊಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿಡೇ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾತ ಉದಯವಾಣಿಡು ಓದನೇನು ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಥವಾದ ಆರು ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆರ್ಲೇರ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಆ ಸೈಟಿಗೆ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈಗ ಬೋಡಾಪನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತದಿರೋದಂದರೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇರು ನಲ್ಲ ಈರ್ನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ನಾನು ಕೇಳೊಂಬೆ ಈ ಬತ್ತನೇಕೆ ಇರೆಗಳೇ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತಂತಿರ್ಲಾರುಳ್ಳೇರು ಒವ್ವಾಣ್ಲ ವಾ ದೇವೇರೆಗಾಣ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಏರ್ನಂಡ ತಂತಿರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಂತಿರ್ಲೇನ ಶಕ್ತಿಡೆ ನಾವು ಮಾತ ಕವಿ ಮುಗ್ಗೆರಾಪುನೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಸ್ಥಾನಗೂ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಕೊರ್ಪುನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹ ತಂತಿರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಯಾಗನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಾಂಚಿತನ ಅರ್ಣನೆ ಮಾತ ವೈದಿಕ ಸಮೂಹನೇ ನಾನು ಒರಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪುಜಿ ಮಾತ ಸಮೂಹ ವೈದಿಕ ಸಮೂಹದಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡೊಂತೆ ಬಂಗಾವ್ ವಿಶೇಷವಾದಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಪುಡಾಯಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಪಣಿಯರ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಲಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಗೌರವ ರಾಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 83-84ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಐಲಿಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಅಂಡರ್ಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗಿ ಎತ್ತಾಯಿರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಆರು ಸಂತಡ್ಕಾಗ ಬತ್ತು ಒಂದೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು ದನ್ಪರ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪಣ್ಯರ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸೈಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪೋತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಡ್ಲ ಪೋತ ಕಾರ್ ಇಡ್ಲ ಪೋತ ಈ ಜಾಗೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತರಿಂದ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೇನು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಇಡೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದು నేను వా మట్టకు బుళేపాయరు ಅನ್ಪುನೇಕೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮನೆ ನೆಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನೇರ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಠ ಮಾರಿತಾನ ಆರು ಒಂಜಿ ಹಠವಾದಿಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ ಇರಾರು ಬೇಕಾ ರಾಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರು ಕುಲೊಂದಿರು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಮಯ್ಯರು ಇರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಎಂಕಲು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಸಮ ತೋಜಿ ಜಾಣ ಕುಲ್ಲುದಾದು ಪೋತುನು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನ
ಮಲ್ಲೆಗವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಆಯ್ತ ಸಮಪಾಲು ಎಂಕಲ್ನ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಮಯ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲುಂಡು ನನ್ನ ಪುನೆಗೆ ನಾನು ಐಲೋದಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ ಸರ್ ಅದು ಪಣನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೋಳೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರ ನನ್ನ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ನೆತ್ತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಕೋಡದ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ವಿಷಯ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಅಂತ ಆಂಡ ಇಂದೇನು ಮಾತ ದೇವೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಬುಳದೇರಿ ನೀ ದೇವೇರತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ದಿನೋಲ ಯಾಪ ಬಯ್ಯಾಡು ಪೋಂಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ದಾನ್ಯಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಡು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಅನ್ಪನೇക്ക് ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನೈತ ಈ ಜವನೇರ್ನೇ ನಾನು ಸುರೋಟು ಅಭಿನಂದಿಸವೆ ಜನೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನ ಸಮಯ ಗಂಟೆ ಕರಿಣ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪದ ಕೊರುಡಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡತ್ವ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೀಡರ್ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ಆಗ್ಲೇನು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವು ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಯಾನು ಒರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಆಲ ಆಯರಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯದ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದ ಪೋದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಈ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಮುರಣ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿರವು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ನೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಪುನಾತಿ ಅವುಲ ಭಾರಿ ಸಾಂಗವಾದ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಬಣ್ಪ ಏಕರಾಶಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಣ್ಪನೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜೇ ರಾಶಿಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ಗುಣ ತಗಲುಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಂಜೇ ತಟ್ಟೆಡು ಕೊಣೋಡಾಯ್ನವು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೋಡಾಂಡ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ಇದು ಅನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮನು ನಮ ಒರಿತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡೋಣ ನನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಧರ್ಮೋಡು ನಡಪೋಡು ಸತ್ಯೋಡು ನಡಪೋಡು ಧರ್ಮೋಡು ನಡಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ఆయన ಬೆಳಗಿಸವನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಮಾತ ಒಟ್ಟೋಡು ಮೂಲಂದತ್ತು ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಗಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿನ ಜಾಗೆ ಈ ಕುಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈಸೊಂದು ದೂರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾಗಲಿ ಕುಳೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಾಗ್ಲಿ ಕುಳೂರು ದಡ್ಡಂಗಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಾಯರು ನಾವು ಮಾತ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಆ ದೇವರು ಆ ದೈವ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾಯರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಾಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎರಡು ಪಾತೆರು ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶಾಂಭಟ್ ಇವರು ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅರವಿಂದ ಒಳ್ಳ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಅರವಿಂದ ಒಳ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಸಂತರ್ಕದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತದಂತಹ ತಂತ್ರಿಗಳು, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಗಳು, ಇವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಯತಿದ್ವಯರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಯಜ್ಞದ ಆಧ್ವರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕಾಲಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡೇ ಮಾತುಗಳು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರೊಂದು ಮಾತುಂಟು, ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಊಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ವಿಪರೀತ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ. ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ದೋಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು.
ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರ ದೈವಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅನ್ನದಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಲೇಬೇಕು. ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಶ್ರೀಗಳವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತಹ ತಾಣವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವಂತಹ ಪರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕವೂ ಸಂತೋಷಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರ ಅಹೋರಾತ್ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಅಭಿನಂದನಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತೋಟತೋಡಿ ಇವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಯಾಗ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗದೊಡೆಯನಾದಂತಹ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೂ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಜಗದಂಬೆಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ, ಯತಿದ್ವಯರು ನಮ್ಮೂರಿನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಾಗಿರುವಂಥ ಯತಿದ್ವಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ವೇದಿಕೆ, ಯತಿದ್ವಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಅರಸಂಕಲ ದೈವ ಹಾಗೆ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ನಮಿಸ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂಥ ಪರಕಜೆಯ ವೇದಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹಿರಿಯರ ಬಂಧುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಂದೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಂತಡ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಅವಿಶ್ರಾಂತ ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಚೌತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಥ ಯುವ ಸಮೂಹದ ಅಥವಾ ಯುವಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಕ್ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸೆಂತಡ್ಕ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವ ಸಮೂಹ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿಗುರುಪಾದೆಗೂ ಸೆಂತಡ್ಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮುಂದಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅರಸಂಕಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಯಾಗ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮೂಲಕ ಆ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಂತು. ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರೋಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಅಥವಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೆಂತಡ್ಕ ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಏನೋ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದವರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಮಳೆರಾಯನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಾಗ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಂದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ವರುಣದೇವನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಹರ್ಷ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲೇ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪರಕಜೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅಂತರಣ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಭಾಂಗಣ, ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವೋ ಧಾರ್ಮಿಕವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ
ಮೀಂಜ ಪಂಚಾಯತ್ನಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಾಲ್ಗಳಿವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಪಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಅರಸ್ ಸಂಕಳ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತರ್ಕದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇರಬಹುದು, ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತದಂತಹ ಕುಸುಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಡ್ಡಂಗಡಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂತರ್ಕದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುನ್ನಾರಬಡು, ಇವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು, ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಅರಸ ಸಂಕಲ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು, ಇನಿ ರುದ್ರಯಾಗ ಬಕ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಈ ಸಭೆಯ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಯ್ನ ಕೊಂಡೇವೂರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಈತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಭಕ್ತವೃಂದಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು, ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ವೈದ್ಯನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಅಕ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಅನುಸಾರ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಈಡೇರಡು ಪಂಡಿದ್ದು ದೇವಡಿಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನ್ವೆ. ಒವೇ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಂಜನು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂಡಿದೆ ಪಂಡ ಈತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಲ ಅಂಚನೆ ರುದ್ರವಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜನಾಂಗ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಏರುಲ್ಲೇರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖ ಸಂತೋಷೋಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ಬದುಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಸಾರನ್ನು ತಿಳಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ದಯಪಂಡ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಮಾತ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ನಿಗಲು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ತಿರುಪಾಯಿನ ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಉಪ್ಪುನಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಪಂಡ ಅವು ಹಿಂದೂ ಜನಾಂಗ. ದಯಪಂಡ ಆತು ನಮಕ್ ಆ ಧರ್ಮಡು ತಿರುಪಾದೇರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪಿಲ್ ಲಾಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನಕಲಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕೊಡು ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಅಂಡ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಅಂಡ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರೀತಿನ ಮಾತ ಜನಾಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪಿನ ಸಾರಾಗ್ಬೋಡದು ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಬರೆಯರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸುನ್ನಾರ ಬೀಡು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸುನ್ನಾರ ಬೀಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಶತಮಾನಾರ್ಧ ದುಂಬುಡೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲು ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ಟರ್ ಆರು ಬತ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಮೂಲದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯನು ಪುನರಾರಂಭ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಾದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಆಯ್ನ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂತಡ್ಕ ಅಂಜ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇಂಚಿನ ಮುಕ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಂತದು ಇನಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಯಾಗ ಮಂತಿದೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡಾಡು ಮಾತಾ ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ಪೋಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಬರೆಯೋಡಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಇಜಿರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ಪುನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ದುಂಬುದ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಗಲು ಸುನ್ನಾರ ಬೇಡುದ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಿರ್ದಾದರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರಿ ಅಜ್ಜಾದು ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಈತ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಈ ರುದ್ರ ಯಾಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದು ಈ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂತರ್ಕದ ಪೂರಾ ದೈವದೇವರೆಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರುದ್ರದೇವರೆಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸಿನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳುಳ್ಳರು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ತಂದು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂತ ಎದುರು ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೆ ಗಣ್ಯರೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಇಡೆ ಬರ್ಪನಿ ಮೂಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನು ಅವು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಿಡ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈತ ನಿಖಲೆ ಇನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಂಡು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಯವಾದ ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾರೆ ನಂಗೆ ಏತ ಅರ್ಥ ಆತರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಅರ್ಥ ಹೊಡೆದನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಲ್ತೋನೋಡು ಈಜಿನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಪಪ್ಪನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಡೆದು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಅಂತ ಬಂಡ ನಂಗೆ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಬಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಂದೇನು ಮಾತಾ ಇಂಚಿನೇನೆ ಮಾತಾ ಕಲ್ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಣತ್ತು ಐತ ಅರ್ಥಾಲ ನಿಖಲು ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ದಾಲ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯರಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನ್ ದಿಂಜ ಪಾತ್ರ ಬಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಏನನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಲೆತ್ತದ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊನ್ನ ಅರವಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಬಲಗದ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತಾ ಸಂಶಯಕರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಸಂತರ್ಕ ಮಾಡದ ಗೌರವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸದಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹರಸುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೊಂಡೇವೂರು ಮಠದ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಇಂದಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮೂಲಕ ಹರಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೋಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸೂಕ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಮ್ನಾಂ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಅರಸು ಸಂಕಲ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಹವನದ ಅಗ್ನಿ ತಣಿದು ಜಠರದ ಅಗ್ನಿ ದಗದಗಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ನಮ್ಮದಿದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ, ಗದ್ದೆ ಅಂತ. ಗದ್ದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಬೇಡದ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಹುಡ್ತವೆ. ಗದ್ದೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಉದ್ದೇಶವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಗದ್ದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ ಅದು ಮೂಟೆಯಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೂ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳಿತೇವೋ ಅದು ಫಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ದೇವರ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ನಾವು ಬಿತ್ತುವ ಬಿತ್ತನೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೆಂಬಂಥ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬಿತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದರ ಫಲ ಮೂಟೆಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ. ಏನು ಫಲ? ಫಲ ಅಂದರೆ ಮನಃಶಾಂತಿ. ಮನಃಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಆ ಮನಃಶಾಂತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಿರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಬುದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿವನ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸನಾತನೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ. ಇಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಂತಹ ಸ್ವಭಾವವಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದ್ಭಾವವು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ. ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರಂತಹ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ತಂಡವೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯುವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪುರೋಹಿತರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ದೈವಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗುವ ಇಂತಹ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಊರು ಒಂದು ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಊರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಿರೋಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಮುನ್ನಿಪಾಡಿಯವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರಸು ಸಂಕಲ ದೈವಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ರುದ್ರಯಾಗ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಆದರಣೀಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿರುವ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಈ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಆದರಣೀಯರಾದಂಥ ಟಿ ಶಾಂಭಟ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಲಶೇಖರ ವೀರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರು ಕೊಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಯವರು, ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಹಿರಿಯರೇ, ನೆರೆದಿರುವ ಆದರಣೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಸಂತಡ್ಕ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಮೀಯಪ್ಪದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಂತಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಸಂತಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಓರ್ವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಸಂತಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಗಿರಿಯವರ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಲಾ ಪೋಷಣೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿ ಗಂಡು ಕಲೆಯಾದಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದಿಗೆ ಯುವ ಪಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ವಿನೀತರಾಗಿ ಆ ಒಂದು
ಪೂರ್ಣಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ನಾಡಿನ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಈ ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಾಳಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಂಡಂಥ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಕೇವಲ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಾಗದೆ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದರ ಅಭಿಯೋಜಕರಾಗಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅಭಿಯೋಜಕರಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವವರು ರವೀಂದ್ರ ಮುನ್ನಿಪ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಇವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರಸು ಸಂಕಳ ದೈವದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ನಡತನಂಚಿನ ಈ ಯಾಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪಣ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಡ್ತಾನೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಡ್ತಾನೆ ಈ ಯಾಗನು ಅಂಚನೆ ದೈವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಛತ್ರ ಇತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಭಾಷಣದ ಬರ್ತತ್ತು ಭಾಷಣ ಬರ್ತು ಮೀರುಂಡು ಅಂಚ ಭಾಷಣ ಬೋಪಜಿ ಇತ್ತ ಮಾಂತ ಆ ದೈವಗಳು ನಂಗೆ ಆ ಎಡ್ಡ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ನನ್ನ ದುಬ್ಬಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೆ ನಡಪಡದ ಮುಂದೆ ದೈವಗಳು ಕೇಳೋದು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ದಡ್ಡಂಗಡಿ ಇವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಡಪಣಂಚನ ಯಾಗದ ಆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಡವರೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಳಿಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಬರಪಣಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಪಣಂಚಿನ ತೊಡಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪಣಂಚ ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಒಡಿಯುಡ್ದಾರು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡೆ ಹೊಡ್ದಾರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಳಾದುಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತೊಂದು ಓಲು ಪೆರವಾಡದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಜೀರ್ಣ ಆತಂಡ ಐನು ಮಾತ್ರ ಉನ್ನತಿ ಕೊಣತ್ತದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಳವಿನ ಕಾಲಕಾಲುಡು ಬೋಧನೆ ಕೊರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡ ಸಾಧಿತ ಹೋಯ್ಪವನಿಂಚ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದವು ಅಡ್ಡಬರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರು ದಂಪತಿಗಳು ಎರಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಆಸುಪಾಸದ ಕೆಲವಾತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಿನೇನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರಮದಿತ್ತన్నారు ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರು ಯಜಮಾನಿ ದಂಪತಿ ಎರಡು ಜನ ದಯಪಂಡ ಬೇರೆ ಜೀಪುಡು ಊರು ತಿರುಗಿತು ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನ 12 ಗಂಟೆ ಅವಂತನು ಆದಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹರಲ ವಹಿಸೊಂದೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯ ದಿಂಜಿದುಂಡು ಆಡ ಈ ಪ್ರಾಯಗಳ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಈಗಲೂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಪೊರ್ತು ತಡ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾನದ ಅದು ಚುಟುಕಾದ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ದಾನ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯಾಗನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತನ ಈ ಊರದ ಊರದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಈ ತೆತ್ತ ಪುಣ್ಯ ಫಲದ ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪನ್ಪುಣಂಚನೆ ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆಡೆಯನ ಬೆಂತನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಂಜನಕ್ಲಿ ಪುಂಜನಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಬರಬೇರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವರು ಆ ದೈವಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡಿ ನನಾತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡಿ ಪಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟದೆ. ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಕೆ ದಡ್ಡಂಗಡಿ ಇವರ ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ
ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಇವರಿಂದ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಅರಸಂಕ ದೈವ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕೊಂಡಿಯೂರು ಮಠಾಧೀಶರು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಬಂಧುಗಳು, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು, ಮಾತೆಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಬಾಗಿ 2 ಮಾತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 1999ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಿರಂತರ 7 ವರ್ಷ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಡಿದವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ದುಡಿದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿತು. ಸುರಿನ ವರ್ಷ ಮಳೆ, ಈ ಮಳೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸಂತರ್ಕಕ್ಕೂ ಮಳೆಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಟು ಉಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿವಸವೂ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಭೂತ ಇದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಗುವಾಗ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆವತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು, ಮಾತೆಯರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾತೆಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಏನಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ. ಆ ಹಿಂದಿದ್ದ ತಾರಸಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಒಳ್ಳೆ ಮರದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ಚಂದ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ದೇಗುಲ. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹಾಲ್ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟದು. ನಿಜವಾಗಿದು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಾಮಂಟಪ, ಕಲಾವೇದಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಹಾಲ್ ಇದೆ, 500,000 ಜನರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟದ್ದು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ 1 ವಾರ, 1 ಪೈಸೆ ಯಾರ್ದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರತ್ರ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಹೋಗಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರು. ದಿನಂದಿನ ಜನ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ವೆಚ್ಚ, 1 ಪೈಸೆ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟರು, ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರ 4-5 ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ರುದ್ರಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂತು. ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಮಾಡು ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಅರ್ಧ ಇತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಗಳು, ಎಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದೆವು. 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಶೀಟಿಗೆ ಆಯಿತು. ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಣ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹುಡುಗರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದ್ರು, ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರೇ ಮಾಡಿದರು. ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾವ್ಯಸಾರಣೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಇತ್ತು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ. ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಅದು, ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ನಮಗೆ ಆದೇಶ, ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶ ಅದು. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಳೆದು ತೂಗಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಗುರು ವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆವು.
ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ರುದ್ರಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೇ ಯಾಗಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಏನು ತಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಯುವಕರು ಅವರು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕದೇನು ನಿದರ್ಶನ. ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಶಾಲೆ ಉಂಟು, ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಕುಲಪುರೋಹಿತರು ಪರಕ್ಕಜ್ಜ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು, ತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕುಲಪುರೋಹಿತರು. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರುದ್ರಯಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಜೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ರುದ್ರಯಾಗಾರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಷ್ಟಪಂಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಚತುಪವಿತ್ರ ಏಕಪವಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡದು, ಆನೆಯಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ, ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳ ಸೋಮಯಾಗ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಡೆಗೆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯಾಗ, ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಯಾಗವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆವು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಸಹ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಂದರ ಮನದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸುಂದರ ಮನದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಾಗಿದೆಯವರು. ಅದು ಒಂದು ಬಲ ಬಂದಿದೆ, ಮಾನವ ದೈವಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ. ರಾಮಾಂತರಗಳಿಂದ ವೈರುಧ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಸಾಗಿದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಿಲನ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ఎక్కువ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಧ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡುವ, ಸಮ್ಮತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಕಲ್ಪುಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮದುವೆಗೆ ನಾವು ಹಣದ ಕೊಡುಗೆಯಪ್ಪ, ಹಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಸೇವೆ, ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಸೇವೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ಕಂಡರಿಯದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪಾವನ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೃತರಾಗ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಸಂದರ್ಕ ಇವರಿಂದ ಸಂದರ್ಭದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ವಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೆ ಕೊಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿರಸ ಭಾಗದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಐಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ನಾರಾಯಣ ಕೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಳ, ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಹಾಗೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ, ಹಾಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಟ್ಟಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಂ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತೊಂಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಹಾಗೆ ಬೋಧನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದು ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಊರಿನ ಪರ ಊರಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವವರು ಪರಕಾಜೆ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಬಸದಿಗಂತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಕಾರಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.